Please do subscribe to Prajabheri News Channel. भाई भाई और हमारा सबसे बड़ा मकसद यही है कि हिंदुस्तान के अंदर गवर्नमेंट किसकी भी हो वो इक्वालिटी को देखे, यानी कि ऐसा ना देखे हाई रेंज में है तो उसको जो है ना प्रेफरेंस अलग देना है, कम जात वालों को अलग देना है। सब एक है और एक ही थाली में खाना है और हमको एक ही ज़मीन के अंदर जो है ख़त्म होना है, फिर आसमान में अल्लाह के पास जाके अपने को अल्लाह के रूबरू आखिरत में अपने अमाल का जो है जवाब देना है। तो इसका मकसद ये है और मैं सबसे इम्पोर्टेंट होने के लिए दुआ देना आपको, ठीक है ना। हम लोग सब लोग अच्छा है, हम लोग पुराना साहब है, ये अब वो साहब है, ये साहब है, सब पुराना आदमी लोग है, पुराना है, सब लोग पुराना है। और आदमी लोग आने के लिए बोला, और थोड़ा आ रहे हैं, कुछ रास्ता में आए बोल के बोल रहे आदमी लोग बोल के, हाँ सब लोग अभी एक बात करना। जमात इस्लामी से हम लोग जो है हमेशा यही मैसेज लेके चलते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और हमारा सबसे बड़ा मकसद यही है कि हिंदुस्तान के अंदर गवर्नमेंट किसकी भी हो वो इक्वालिटी को देखे, यानी कि ऐसा ना देखे कि एक पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो जो है ना हाई हाई रेंज में है तो उसको जो है ना प्रेफरेंस अलग देना है, कम जात वालों को अलग देना है, ऐसा कुछ नहीं। अपना मकसद सिर्फ एक रखना, इस पे कॉन्सेप्ट पे काम करना कि तमाम जितने भी हो, कौन से भी कास्ट से ताल्लुक़ रखते हो, सब एक है और एक ही थाली में खाना है और हमको एक ही ज़मीन के अंदर जो है ख़त्म होना है, फिर आसमान में अल्लाह के पास जाके अपने को अल्लाह के रूबरू आखिरत में अपने अमाल का जो है जवाब देना है। तो इसका मकसद ये है और मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे रामलू साहब RSP के जो जिम्मेदार हैं उनका शुक्र अदा करता हूँ जो कभी हमको बुलाए, उठा दिए और जो मेहनत है इनकी, हम आज से आप खैर आप लोगों का कब से देख रहे पता नहीं, मैं जो है 7 साल पहले ज़बरदस्त तरीके से देखा था, फुल एक्टिव पर्सन है और कभी जो है ना इनके माइंड में ये फील नहीं आता टेंशन करे किसी के साथ गलत रिलेशन हो, उन्हें जो सी कैस्ट का है उन्हें ఆయన జపించడం జరిగింది. ఆయన నిరంతరం పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయే వరకు కూడా కడు పేదరికంలో నిరంతరం తను నమ్మినటువంటి సిద్ధాంతాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ఈ ప్రపంచానికి పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థకి అనుకూలంగా, పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థకి వ్యతిరేకంగా సోషలిజం తీసుకురావడం కోసం, కమ్యూనిజం సిద్ధాంతాన్ని రాయడం కోసం ఆ జీవితం మొత్తం దానికి దారదత్తం చేయడం జరిగింది. ఆనాడు తన పిల్లలకు సైతం పిల్లల ఆఖరి కూడా తీర్చకుండా కేవలం తను నమ్మినటువంటి సిద్ధాంతం రాయడం కోసం తన సంతానాన్ని కూడా కోల్పోయినటువంటి మహానుభావుడు. అటువంటి మహానుభావుడిని ఈరోజు అన్ని కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ఆదర్శంగా తీసుకొని ఆయనను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆదర్శంగా తీసుకున్నటువంటి రోజు ఈరోజు. దీంతోపాటు కార్ల్ మార్క్స్ చనిపోయినప్పుడు ఆనాడు ఆయన సమాధి దగ్గర కేవలం 7 మాత్రమే ఉండే, కానీ ఈరోజు ఆయనని మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆయన తలుచుకుని దేశమే లేదు, రాష్ట్రం లేదు, జిల్లా లేదు. ఈరోజు ప్రపంచానికే యుగ పురుషుడిలాగా ఉన్నటువంటి కార్ల్ మార్క్స్ జయంతిని ఈరోజు మనం జరుపుకుంటున్నాం. ఆయన జీవితాన్ని మనం ఆదర్శంగా తీసుకొని ఆయన రాసినటువంటి సిద్ధాంతాన్ని కార్ల్ మార్క్స్ మేనిఫెస్టోని చదివి ఏదైతే ఈ దేశంలో కులం మతం పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ ఉందో ఈ పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ పైన మనం ప్రతి ఒక్కరూ మీరు పెదరికం పోవాలంటే ఖచ్చితంగా దీనిపైన పోరాటం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని తెలియజేస్తుంది. जमात इस्लामी से हम लोग जो है हमेशा यही मैसेज लेके चलते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और हमारा सबसे बड़ा मकसद यही है कि हिंदुस्तान के अंदर गवर्नमेंट किसकी भी हो वो इक्वालिटी को देखे, यानी कि ऐसा ना देखे कि एक पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो जो है ना हाई हाई रेंज में है तो उसको जो है ना प्रेफरेंस अलग देना है, कम जात वालों को अलग देना है, ऐसा कुछ नहीं। अपना मकसद सिर्फ एक रखना, इस पे कॉन्सेप्ट पे काम करना कि तमाम जितने भी हो, कौन से भी कास्ट से ताल्लुक़ रखते हो, सब एक है और एक ही थाली में खाना है और हमको एक ही ज़मीन के अंदर जो है ख़त्म होना है, फिर आसमान में अल्लाह के पास जाके अपने को अल्लाह के रूबरू आखिरत में अपने अमाल का जो है जवाब देना है। तो इसका मकसद ये है और मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे रामलू साहब RSP के जो जिम्मेदार हैं उनका शुक्र अदा करता हूँ जो कभी हमको बुलाए, उठा दिए और जो मेहनत है इनकी, हम आज से आप खैर आप लोगों का कब से देख रहे पता नहीं, मैं जो है 7 साल पहले ज़बरदस्त तरीके से देखा था, फुल एक्टिव पर्सन है और कभी जो है ना इनके माइंड में ये फील नहीं आता टेंशन करे किसी के साथ गलत रिलेशन हो, उन्हें जो सी कैस्ट का है उन्हें जमात इस्लामी से हम लोग जो है हमेशा यही मैसेज लेके चलते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई,
सबसे बड़ा मकसद यही है कि हिंदुस्तान के अंदर गवर्नमेंट किसकी भी हो वो इक्वालिटी को देखे, यानी कि ऐसा ना देखें कि एक पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो जो है ना हाई रेंज में है तो उसको जो है ना प्रेफरेंस अलग देना है, कम जात वालों को अलग देना है, ऐसा कुछ नहीं। उसका मकसद सिर्फ एक रखना, इसके कॉन्सेप्ट पे काम करना कि तमाम जितने भी हो उनसे भी कैस्ट से ताल्लुक़ रखते हो सब एक है और एक ही थाली में खाना है और हमको इसी ज़मीन के अंदर जो है ख़त्म होना है कि आसमान में अल्लाह के पास जाके हम लोग को अल्लाह के रूबरू आखिरत करके अमाल का जो है जवाब देना है। तो इसका मकसद ये है और मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे रामगुरु साहब RSP के जो जिम्मेदार हैं उनका शुक्र अदा करता हूँ जो ये हमको बुलाए उठा दिए और जो मेहनत है इनकी हम आज से खैर आप लोगों तब से लेकर पता नहीं मैं जो है 7 साल पहले ज़बरदस्त तरीके से देखा हूँ फुल एक्टिव पर्सन है और कभी जो है ना इनके माइंड में ये फील नहीं आता कि किसी कभी किसी के साथ गलत नहीं समझे उन्हें जो सी कैस्ट का है उन्हें ఈ పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా మేము కేంద్ర ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేసేది ఏంటంటే 4 లేబర్ కోడ్లు వెంటనే రద్దు చేయాలి. ఆ రోజు యుద్ధం వద్దని కమ్యూనిస్టులు చెప్పారు, యుద్ధం వస్తే మనకి ఇబ్బంది అవుతుంది భారతదేశం అని చెప్పారు. కానీ ఈరోజు గ్యాస్ చేయబట్టి ఈరోజు హోటల్లో టిఫిన్ ఎంత అంటే 50 రూపాయలు, ఛాయ్ 20 రూపాయలు అని చెప్పి ముందే స్టాక్ చేస్తే కేంద్ర గవర్నమెంట్ ఉద్యమం అది చేస్తే ఏం కాదు అని చెప్పింది కేంద్ర గవర్నమెంట్. నరేంద్ర మోడీ చెప్పింది ఏంటంటే ఏం కాదు మనకేమి ఎఫెక్ట్ పడని చెప్పి ఈరోజు ప్రజలకు ఇబ్బంది, నిత్యావసరాలు వస్తువులు పెరుగుతూ ఉంటే మనకే ఇబ్బంది, ఈ కోటీశ్వర్లకు కాదు. మనం డైలీ పని చేసుకొని బతికేటోళ్ళము, ఆటో నడిపించుకొని బతికేటోళ్ళము, ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలు చేసుకొని బతికేటోళ్ళము. మనకు ఉద్యోగం అయితే రేట్లు ఎక్కడైతే పెంచారు కదా, 20,000 ఇచ్చారు 30,000 ఇయ్యారు కదా, ఇప్పుడైతే 50 రూపాయలు అయింది కదా టిఫిన్, ఛాయ్ 20 రూపాయలు అయింది కదా. వెంటనే ఈ యుద్ధాన్ని ఆపే ప్రయత్నం చేయాలి మన కేంద్ర గవర్నమెంట్. మరి లేబర్ కోడ్ రద్దు చేయాలి. మరి ఉపాధి హామీ పథకం మన 63 ఎంపీలు ఉండే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఎంపీలు 63 ఎంపీలు ఉండి ఆ ఉపాధి హామీ పథకం కొట్లాడి ఉపాధి హామీ పథకం చేసింది. ఈరోజు కేంద్ర గవర్నమెంట్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఉపాధి హామీ పథకం తీసే ప్రపోజల్ ఉంది. పేద ప్రజలకు అండగా నిలిచే ప్రభుత్వాలు కావు ఇవన్నీ, పేద ప్రజలకు నడ్డి విడిచే ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి. వెంటనే మేము ఆవిర్భావ కేంద్ర ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తున్నాం, వెంటనే లేబర్ కోడ్ రద్దు చేయాలి. మరి పేద ప్రజల్ని ఆదుకోవాలి, మరి నిత్యావసర రేట్లను తగ్గించాలి. ఈరోజు నూనె చూస్తూ ఉంటే 3,000 రూపాయలు 15 లీటర్ల నూనె. ఆ నూనె ఇంతకుముందు ఎంత 2,200 800 రూపాయలు పెరిగింది. అంటే యుద్ధం చేయటం పెరుగుతుంది. వాళ్ళు ఏమన్నా యుద్ధం అయితే మనకి ఏమి ఇబ్బంది లేదన్నాడు. ఇప్పుడు ఇబ్బంది కాదా ఇది? మన పేద ప్రజల మీద ఏదైనా పేద ప్రజల మీద పడుతుంది ఈ ఇబ్బంది. వెంటనే దీనికి కేంద్ర గవర్నమెంట్ దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వెంటనే ఇవన్నీ రద్దు చేయాలి. ఈ యుద్ధాన్ని మాట్లాడాలి. మన 4 లేబర్ కోడ్లు వెంటనే రద్దు చేయాలని RSP పార్టీగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అవకాశం RSP పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం 86 సంవత్సరం నుంచి 87 సంవత్సరం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ సందర్భంగా మన రాష్ట్ర నాయకులు కూడా అనిల్ జెండా ఆవిష్కరణ చేయాలని కామ్రేడ్స్ ఇక్కడ వచ్చినటువంటి అందరికీ ఈరోజు 86వ RSP పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా. ఇక్కడ వచ్చినటువంటి లెక్చరర్లు ఉన్నారు, ఆటో డ్రైవర్లు ఉన్నారు, విద్యార్థి సంఘం, అదే రకంగా పార్టీ ఇంకా ఇతర రంగాల నుంచి యువజన రంగాలు అందరూ రావడం జరిగింది. వచ్చినట్టు అందరికీ కూడా మరోసారి RSP పార్టీ 86వ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. ఈరోజు RSP పార్టీ 1940లో స్వాతంత్రం రాకన ముందే మన పార్టీ ఆవిర్భవించింది. ఆనాడు బ్రిటిష్ పాలనా కాలంలో ప్రజలపైన నేరుగా నిర్బంధం ఉన్నప్పుడు కేవలం శాంతియుతమైనటువంటి పోరాటాలు ఉన్నటువంటి క్రమంలో ఈ రకమైనటువంటి పోరాటాలు చేస్తే మనకు సంపూర్ణ స్వాతంత్రం రాదని చెప్పేసి అప్పుడు ఉన్నటువంటి కొంతమంది కమ్యూనిస్టు భావజాలం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సోషలిస్టు
పార్టీని ఏర్పాటు చేసి ఆనాడు ఉద్యమం చేసి స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించినటువంటి అనేక మంది నాయకులు ప్రాణత్యాగం చేసి ఆర్ఎస్పీ పార్టీని స్థాపించడం జరిగింది. మనం స్వాతంత్రోద్యమ చరిత్రలో చూసుకున్నట్లయితే ప్రధానంగా కమ్యూనిస్టుల పాత్ర చాలా కీలకంగా ఉంది. కానీ కమ్యూనిస్టులు చేసినటువంటి పోరాటాలు ఎక్కడ కూడా ఏ పాఠ్యాంశాలలో కానీ ఎక్కడ కూడా మనకు కనబడదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆనాడు ఉన్నటువంటి విప్లవ భావాలతోటి అంటే మనకు స్వాతంత్రం రావాలంటే కేవలం ధర్నాలు రాస్తారోకలతో కాదు, నేరుగా పోరాటం చేస్తేనే వస్తుందని చెప్పేసి ఆనాడు భగత్ సింగ్ సోషలిస్ట్ పార్టీని స్థాపించిండు. భగత్ సింగ్ లాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఈరోజు నేరుగా అంటే హింస ద్వారానే స్వాతంత్రం మనం చేజిక్కించుకుంటామని చెప్పేసి ఆనాడు ఉద్యమం చేసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఆనాడు కాన్పూర్ కుట్ర కేసు కానీ మీరట్ కుట్ర కేసులు అనేక రకమైనటువంటి ఈ కుట్ర కేసులలో ప్రధానంగా కమ్యూనిస్టు భావజాలంతో పనిచేసినటువంటి అనేక మంది వారిపైన వేయడం జరిగింది. ఎక్కడెక్కడ నిర్బంధాలు జీవితకాలం మొత్తం జైళ్ళల్లో వేసి నిర్బంధించినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి కమ్యూనిస్టుల పాత్ర స్వాతంత్రోద్యమం చాలా కీలకంగా ఉంది. దాన్నే ఈ ప్రభుత్వాలు అంటే రాబోయే కాలాలలో ఈ ప్రభుత్వాలపైన ఎక్కడ తిరగబడతారో ప్రజల సమస్యలపైన పోరాటానికి అందరినీ ఉసిగొలుపుతారని కారణాలతో అసలైన చరిత్రని ఈ ప్రభుత్వాలు బయట పెట్టకుండా అంటే కాలవ గర్భంలోనే కప్పిపెట్టినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఆనాడు 1940లో మన ఆర్ఎస్పీ పార్టీగా ఏర్పడిన తర్వాత అక్కడ గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి పనిచేసే కార్మికులు, రైతులు, అన్ని వర్గాల ప్రజల్ని ఏకం చేసి స్వాతంత్రోద్యమంలోకి తీసుకురావడం జరిగింది. స్వాతంత్రోద్యమం వచ్చిన తర్వాత అనంతరం ఈ భారతదేశానికి సోషలిజం ఉండాలి. ఎందుకంటే అప్పటికే రష్యా, సోవియట్ దేశాలలో సోషలిజం వచ్చింది. సోషలిజం వచ్చిన తర్వాత అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఆస్తులు ఉన్నాయో కేవలం ఒక్కొక్కరి చేతిలో కొన్ని వేల లక్షల ఎకరాలు ఒక్కొక్కరి చేతిలో ఉన్నటువంటి భూముల్ని పేద ప్రజలకు అందరికీ పంచాలని చెప్పేసి భూ పోరాటాలు చేయడం జరిగింది. అదే రకంగా అంటే దేశం యొక్క ఆస్తిని జాతీయం చేయాలని చెప్పేసి పోరాటం చేసి ఆనాడు ఎంతోమంది ప్రాణత్యాగం చేసినటువంటి చరిత్ర ఈ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి ఉంది. దీంతోపాటు ఆనాటి నుంచి ఈ రోజు వరకు విద్యార్థి ఉద్యమాలు, కార్మిక ఉద్యమాలు, నిరుద్యోగం పైన, రైతుల భూముల పైన ఈ రకంగా అనేక పోరాటాలు చేస్తూ కమ్యూనిస్టు పార్టీ యొక్క చరిత్ర ఈ దేశం ఈ ప్రభుత్వాన్ని సన్మార్గంలో నడిపించడం కోసం అనేక పోరాటాలు చేసినటువంటి చరిత్రని ఈరోజు మనం అందరం గుర్తు చేసుకోవాలి. 2006లో ఏదైతే అప్పుడు ఉన్నటువంటి సంకీర్ణ ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ తోటి సంకీర్ణ ప్రభుత్వంలో కీలకంగా పాత్ర పోషించినటువంటి కమ్యూనిస్టు పార్టీలు పేద ప్రజలకు అందరికీ సరైనటువంటి ఉపాధి ఉండాలని చెప్పేసి ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని కూడా ఆ రోజు ప్రధానంగా ఈ కమ్యూనిస్టు వాళ్ళు అక్కడ సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎంపీ సీట్లు మనకు ఉన్నటువంటి అన్ని వామపక్ష పార్టీల ఎంపీల సీట్లు ఉన్నట్టు వాళ్ళందరూ ఆ రోజు తీర్మానం చేసి ఆ రోజు అక్కడ పార్లమెంట్లో బిల్ చేయడం జరిగింది. దాన్నే ఈరోజు గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టంగా మార్చారు. మొన్న నరేంద్ర మోడీ గారు దాన్ని పేరు మార్చడం జరిగింది. పేరు మార్చి దాంతోపాటు ఆ రాష్ట్రాలకు కేటాయించేటువంటి బడ్జెట్ని కూడా పూర్తిగా మార్చడం జరిగింది. ఇప్పటికే ఉపాధి లేనటువంటి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయ పనులు అయిపోయిన తర్వాత మిగతా దాదాపు ఒక 7-8 నెలలు ఇంట్లోనే కూర్చునే పరిస్థితి ఉంటుంది. అటువంటి క్రమంలో వాళ్ళకు ఉపాధి ఉండాలని చెప్పేసి ఏదైతే గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టం ఉందో దీన్ని కూడా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం మార్చడం కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంది. దీంతోపాటు రాష్ట్రాలకి 40-60% అంటే 40% రాష్ట్రం పెట్టుకోవాలి, 60% కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్టుకోవాలని చెప్పేసి దాన్ని కూడా చట్టాన్ని కూడా మారుస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు బడ్జెట్ లేదని చెప్పేసి అనేక పథకాలపైన నిధులుగా తగ్గిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మేము విన్నవించుకునేది ఏంటంటే ఈ సందర్భంగా ఏదైతే ఉపాధి హామీ చట్టం ఉందో దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో గతంలాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం భరించాలి నిధులు. దీంతోపాటు ఉపాధి అవకాశాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉపాధి అవకాశాలకు సంబంధించింది ఈరోజు అనేక నోటిఫికేషన్లు ఇస్తామని చెప్పి ఎన్నికల ముందు అనేక హామీలు ఇస్తూ ఉన్నారు. ఆ హామీలన్నీ కేవలం ఎన్నికల ప్రచారానికి మాత్రమే ఉపయోగించుకున్నారు తప్ప ఎన్నికలలో గెలిచిన తర్వాత ఏ హామీలు కూడా నెరవేర్చట్లేదు. దీంతోపాటు ఈరోజు అంతర్జాతీయంగా మనం చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు ఆనాడు కమ్యూనిస్టు పార్టీలో ఎప్పటి నుంచో మనం ఈ గ్లోబలైజేషన్ ఈ పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ పైన అనేక పోరాటాలు చేస్తూ ఉన్నాం. పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ ఎప్పుడైతే ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుందో పేద ప్రజల్ని రక్తం తాగే పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని చెప్పి దీంతోపాటు ఈరోజు జిఎస్టీకి సంబంధించింది కూడా ఈరోజు పెట్రోలు, డీజిల్ దాంతోపాటు ప్రజలకు నిత్యావసర ధరలకు సంబంధించింది వీటన్నిటిపైన జిఎస్టీ విధిస్తూ పేద ప్రజలపైన భారం మోపుతూ ఆ నిధుల్ని మొత్తం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకెళ్తూ ఇతర వాళ్ళ పార్టీ కార్యక్రమాలకు కానీ ఇతర వాటికి ఖర్చు పెడుతూ ఉన్నారు తప్ప పేద ప్రజలకి నిత్యావసర వస్తువులు పెరిగినప్పుడు దానిపైన జిఎస్టీ తగ్గించి వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉండేటటువంటి ధరల్ని తగ్గించట్లేదు. మనం మొన్న చూసినాం
బయట దేశాలలో యుద్ధం చేస్తే ఆ ప్రభావం మన భారతదేశం పైన ఏర్పడుతుంది. ఇది ఏర్పడడానికి ప్రధాన కారణం ప్రభుత్వాలు ముందు జాగ్రత్తగా ఇతర దేశాలలో ఏ రకంగా ఉన్నాయి, మన దేశం ఏ రకంగా. ఇప్పుడు వేరే దేశాలలో అయితే కనీసం సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉండే రకంగా గ్యాస్లు కానీ ఇంధనము అన్ని రకాల వస్తువులు వాళ్ళు స్టోరేజ్ అని భద్రత చేపడుతూ ఉన్నారు. కానీ మన భారతదేశంలో వారం రోజుల్లోనే ఈరోజు గ్యాస్ దొరకని పరిస్థితి. చాలామంది ఈరోజు గ్యాస్ కృత్రిమ కొరతని అంటే కొరత వచ్చే విధంగా చేయడం జరిగింది. ఈ రకంగా ఈరోజు మన భారతదేశంలో ప్రధానంగా ప్రజలకు నిత్యావసరంగా కావాల్సినటువంటి ధరలపైన ఈ ప్రభుత్వాలు కేంద్రీకరించి పనిచేయట్లేవు. కేవలం వాళ్ళ పార్టీ ప్రచారాలు, పార్టీ సీట్లు, వాళ్ళ మనుగడని కాపాడుకోవడం కోసం మాత్రమే చేస్తున్నారు. మన కమ్యూనిస్టు పార్టీలుగా ఈ ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలకు చేయాల్సినటువంటి హక్కుల్ని ఎప్పటికప్పుడు గుర్తు చేసే రకంగా మన పనులు ఉంటుంది. మనం అధికారంతో సీట్లతోటి మనకు సంబంధం ఉండదు. కేవలం నిరంతరం పేద ప్రజలకు ఎక్కడ సమస్యలు వచ్చినా ఏ రంగాలైనా, అది విద్యార్థి రంగం కానివ్వండి, యువజన రంగం కానివ్వండి, కార్మిక రంగం, ఏ రంగమైనా ఉండని ఆ రంగాలలో సమస్యలపైన నిరంతరం మనం పోరాటం చేస్తూ ప్రభుత్వానికి సమస్యలు ఉన్నాయని చెప్పేసి ఎప్పటికప్పుడు సోయి వచ్చే రకంగా చేస్తున్నటువంటి మన కమ్యూనిస్టు పార్టీలు ఇటువంటి మన పార్టీ యొక్క ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని ఈ సందర్భంగా ఈ ప్రభుత్వాలు చేస్తున్నటువంటి ప్రజా వ్యతిరేక విధానాన్ని గుర్తు చేస్తూ రేపటి నాడు భవిష్యత్తులో మనమందరం మన రంగాలలో ఉన్నటువంటి సమస్యని పరిష్కారం చేసే రకంగా ఆ సమస్యలపైన జనాల్ని ఐక్యంగా తీసుకొచ్చి పోరాటం చేసే రకంగా అందరూ ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ధన్యవాదాలు. రద్దు చేయాలి 4 లేబర్ కోడ్లను, రద్దు చేయాలి 4 లేబర్ కోడ్లను, తగ్గించాలి నిత్యావసర ధరలను, తగ్గించాలి నిత్యావసర ధరలను, తగ్గించాలి డీజిల్ పెట్రోల్ రేట్లని, తగ్గించాలి డీజిల్ పెట్రోల్ రేట్లని, నిత్యావసర వస్తువుల ధరలను, నిత్యావసర వస్తువుల ధరలను, 4 లేబర్ కోడ్లను, 4 లేబర్ కోడ్లను 10 గంటలకు ఉంటుందని చెప్పినా నువ్వు తమ్ముడు నరేష్ 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 మಳೆ